सुप्रभात दर्शक बंधु आज सेप्टेम्बर 7 तारिख रविवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। लगातार 5 दिन राज्य को कंदाइब वर्षा। राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही बेले पुणी सृष्टि है आउ एक घूर्णिबलय। यार प्रभाव में आसंता 5 दिन राज्य में प्रबल वर्षा जारी रहिबो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और पार्श्ववर्ती पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर में सक्रिय रही घूर्णिबलय। यह दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल में रही बेले यार प्रभाव में 10 तारिख जाए वर्षा संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विभाग पूर्व अनुमान करिछि। विशेषकर दक्षिण और उत्तर ओडिशा रे वर्षार प्रभाव रहिबो। तेबे आसंता 24 घंटे सारा ओडिशा रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। तेबे गजपति रायगड़ा कलाहांडी और नुआपड़ा जिला को प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेहीपरि सारा ओडिशा रे वर्षा सह गंजाम गजपति केन्दुझर सुंदरगढ़ और मयूरभंज 5 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। वर्षा समय 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार मध्य संभावना रही। तेबे 8 तारिख में राज्यर गंजाम गजपति पुरी खोर्धा नयागढ़ जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल अनुगुल जाजपुर केन्द्रापड़ा भद्रक बालेश्वर मयूरभंज केन्दुझर देवगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा और बरगढ़ रे वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करा जायछि। आज राति 9:58 रे चंद्रग्रहण। आज चलित वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण पड़ुछि। भाद्रव शुक्लपक्ष पूर्णिमा रे पड़ुछि एही चंद्रग्रहण। अन्यपटे पूर्णिमा रे मध्य पितृपक्ष आरंभ होउछि। तेणु केतेबेले कौन करिवे खाइबाकु नै कौन कहउचंती ज्योतिर्विद आसंतु जानिबा। तेबे रविवार राति रे अर्थात आज राति रे आकाश रे संगठित होबो महाजागतिक दृश्य। सेप्टेम्बर 7 तारिख रे हेबो चलित वर्षर द्वितीय चंद्रग्रहण। राति 9:58 रे ग्रहण स्पर्श करिबो और राति 1:28 रे ग्रहण शेष होबो। प्राय 3 घंटा 28 मिनिट पर्यंत चलिबो एही चंद्रग्रहण। तेबे ज्योतिष शास्त्र रे चंद्रग्रहण को गुरुत्वपूर्ण मान्यता दिया जाए। तेबे गणना करी ज्योतिष ग्रहणर 9 घंटा पूर्व पाक त्याग करने को परामर्श देछंती। सेप्टेम्बर 7 तारिख अर्थात आज मध्याह्न 12:58 रे पाक त्याग करने को कहचंती ज्योतिर्विद। तेबे रविवार ठारू पितृ श्राद्ध आरंभ होउथबारु ग्रहण स्पर्श पूर्व श्राद्ध और देवनीति संपन्न करने को परामर्श दिया। सेपरी गर्भवती शिशु सतर्क रहिबा को कहा जायछि। अन्यपटे विज्ञान जुगरे खाइबा मना को अंधविश्वास कही समालोचना करुछंती हेतुवादी। तेबे चंद्र ग्रहण पई श्रीमंदिर रे स्वतंत्र नीति निर्घंट होछि। छत्तीसा निजोग बैठक रे निया जायतिबा निष्पत्ति अनुसार दिन 12:57 रो पाक त्याग देवनीति निषेध रहितबा बेले ग्रहण स्पर्श राति 9:57 एवं सर्पमुख्य राति 1:27। यहाको दृष्टि रखी राति 2टारू द्वार फिटा नीति अनुष्ठित हेबो। बायोमेट्रिक उपस्थापन हेला बाध्यतामूलक निर्देश देले राज्य सरकार। बायोमेट्रिक उपस्थापन बाध्यतामूलक कले राज्य सरकार। पंचायत कर्मचारी आरंभ करी बीडीओ लागू हेबो बायोमेट्रिक व्यवस्था। तेबे पंचायत समिति जिला परिषद कार्यालय रे यह लागू हेबो। तेबे यथाशीघ्र बायोमेट्रिक व्यवस्था कार्यकारी करने को निर्देश देछंती राज्य सरकार। सेप्टेम्बर 15 रु महिलांक अकाउंट को आसिबो 10,000 टंका। सेप्टेम्बर 15 रु महिलांको पाई एक स्वतंत्र योजना आरंभ हेबाकु जाउछि। सरकार आनिथिबा ए योजना अनुसार 10,000 टंका सीधा सड़क महिलांको अकाउंट को स्थानांतर कराजिबो। किंतु ए सुविधा केवल निर्धारित शर्त पूरण करुथुवा लोकंकु मिलिबो बोली जणा पड़िछि। तेबे बिहार मुख्यमंत्री खूब शीघ्र यार निर्देशावली जारी करिवे। या परे आवेदन प्रक्रिया आरंभ हेबो। तेबे ग्रामीण विकास विभाग एथिपई पूर्ण प्रस्तुति करिछि एवं यार प्रथम पर्याय सेप्टेम्बर 7 रु कार्यकारी होछि। एही योजना को नहीं महिला मानक मध्यरे उत्साह देखिबाकु मिलिछि। कारण याको आर्थिक शक्ति एवं नियुक्ति वृद्धि दिगरे एक बड़ पदक्षेप बोली कहा जाउछि। तेबे एही योजना लाभ उठाइबा पई महिलांक पाखरे किछि जिनिस रहिबा आवश्यकता अछि।
ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା କୌଣସି ମହିଳା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ସଠିକ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଯେପରି କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ସୂଚନା ପଚରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ଆଧାରରେ ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା ଅକ୍ଟୋବର 11 ସୁଦ୍ଧା ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦର ଶୁଣାଣି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେବେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପରେ ଏଜି ପୀତାମ୍ବରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 11 ସୁଦ୍ଧା ବୁଝାମଣାର ଅଗ୍ରଗତି ଜଣାଇବାକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ବିଗତ 7 ବର୍ଷରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ସମାଧାନ ନେଇ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାର ବଦଳିବା ପରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଡିଜେ ସାଉଣ୍ଡ ନେଇଗଲା ଜୀବନ। ଭସାଣୀ ସମୟରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଧଡ଼କ ବାଜୁଛି ଡିଜେ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀରେ ବାଜିଲା ଡିଜେ, ଚାଲିଗଲା ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ। ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚିବା ସମୟରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଯୁବକ। ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି 30 ବର୍ଷୀୟ ସୁରେଶ ଖରା। ତେବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୟତ କଲୋନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଭସାଣୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ। ଅସୁସ୍ଥ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ଡିଣ୍ଡୁମ ପିଟୁଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ। ବିଲେସୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଗାଜିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 6ଟି ଗାଁ ଏହି ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହୁଥିବା ବେଳେ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ନା ଡାକ୍ତର ଆସୁଛନ୍ତି, ନା ନର୍ସ। ସେମିତି ସିଗୁର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାରୁବାଇ ପଞ୍ଚାୟତର 5ଟି ଗାଁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ। ଅନାବନା ଗଛ ଉଠି ଜଙ୍ଗଲ ପାଲଟି ଗଲାଣି। ତେବେ ରଙ୍ଗମାରି ବିଜୁଳି ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାପେଡୁ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗାପାଡୁ ପଞ୍ଚାୟତର 7ଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ଦିନ ତ ଦିନ ରାତିରେ ଯଦି କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ 13 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲି ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନହେଲେ 35 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭରସା ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗିରଫ। ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁପ୍ରା ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୋଏଡାରୁ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗିରଫ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସକୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯୋଗେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। କହିଥିଲେ 14 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନବ ବୋମା ଭାବରେ 400 କେଜି ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ଧରି 34ଟି ଗାଡ଼ିରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଣେଶ ଉତ୍ସବ ଶେଷ ଦିନରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇବେ। ସେ ନିଜକୁ ଲସ୍କରେ ଜିହାଦୀ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁପ୍ରା ବିହାର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଓ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସିମ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱିନୀ ସୁପ୍ରାକୁ ମୁମ୍ବାଇ ଆଣିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏଭଳି ଧମକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆଉ କିଏ ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଏ ନାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ତୃତୀୟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିଲା। ସିପିଏସ୍ଇଏସ୍ଆଇର 2024ର ତୃତୀୟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ବଦଳାଯାଇଛି। ସିପିଏସ୍ଇ ହେଉଛି
କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ପୋଲିସ ସର୍ଭିସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 4 ତୃତୀୟ ପେପର ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ପେପରରେ ଥିବା ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ବୋଲି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପୂଜା ଭସାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ବଦଳାଯାଇଥିବା OPRB ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଅକ୍ଟୋବର 5ର 2ଟି ପେପର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ସୂଚୀରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଠକ ଘୋଷଣା କଲା ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଏକ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ତରଫରୁ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରଡ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଏହି ସୂଚନା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତେବେ କହି ରଖୁ କି ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ତରଫରୁ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ଲୋନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରଡ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ କହିଛନ୍ତି କି ଏ ବାବଦରେ ସେ ଆଇନର ପରାମର୍ଶ ନେବେ। ପୁଣି ଫେରିଲା ଭରତପୁର ମାମଲା। ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ କଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବର୍ଷେ ପରେ ବି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲେନି। ପୁଣି ଫେରିଲା ଭରତପୁରରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲା। ମେଜରଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଆଣିଲେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଓ କହିଲେ ନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ ବରଂ ପୋଲିସ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ବର୍ଷେ ପୂରିଯିବା ପରେ ବି କାହିଁକି କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପରିକି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିବିଆଇକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ଚାଲିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ସରୁନି ସାର ସମସ୍ୟା, ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସରୁନି ସାର ସମସ୍ୟା। 2 ଦିନ ଧରି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସାର ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହଟ୍ଟଗୋଳ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ୟୁରିଆ ସାର ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସାର ପାଇଁ ସକାଳଠାରୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ନର୍ଲା, କଳାମୁଣ୍ଡା, ପାଷ୍ଟିଗୁଡ଼ା ସମବାୟ ସମିତିରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୃଷି ବିଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର ଥିବା ସବୁ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀ ସାର ନ ପାଇବାରୁ ଅନେକ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି କଳାହାଣ୍ଡି ନୁହେଁ, ପାଟଣାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କର ଏବେ ଟେନସନ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ୟୁରିଆ ସାର। ୟୁରିଆ ସାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିବାରୁ ଚାଷୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ନାନୋ ୟୁରିଆ ସାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷରେ ୟୁରିଆ ସାର ଦେବାର ସମୟ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଷ ପାଟଣାଗଡ଼ରେ ୟୁରିଆ ସାରର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। କେଉଁ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସାର ମିଳୁଛି ସେଠାରେ ୟୁରିଆ ସାର ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରତି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବା ଚଢ଼ା ଦରରେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ସାର କିଣି ଚାଷୀ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। OTT ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଘୋଷଣା। 2ଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ OTT ପରୀକ୍ଷା। 2ଟି ସିଟିଂରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା। ପେପର 1 ସକାଳ 9ଟାରୁ 11:30 ଯାଏ ଏବଂ ପେପର 2 ଦିନ 2ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ଯାଏ ହେବ। ଏନେଇ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। OTT ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରର ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା ବଡ଼ ଧରଣର ମୁଲଚାଲ। ଏହି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପସଭାପତି ନିହାର ମହାନ୍ତି। ତେବେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନରେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତିଙ୍କୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଘରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି। ତେବେ OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ପୁରୀ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବା ଉଚିତ। ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏହା ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ଇସ୍କନର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି, ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରେ ଅସମୟରେ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ଇସ୍କନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉ। ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଅନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଉ। ଗୁଜରାଟରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରୋପୱେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଚାଲିଗଲା 6 ଜୀବନ।
गुजरात पंचमहल जिलार पावागढ़ पहाड़ थिबा मंदिर रे निर्माण कार्य ପାଇଁ निर्मित रोपवे भांगी जाइछि। ए दुर्घटना रे 6 जनक मृत्यु होइतिबा बेले 4 जन गुरुतर आहत होइतिबा सूचना मिलिछि। तेबे प्रशासनिक दल घटनास्थल रे पहुंची उद्धार कार्य जारी रखिथिले। एथिसहित आहत माननकु डाक्तरखाना रे भर्ती करा जायथिला। पंचमहल डीएसपी डाक्तर हर्ष दूताध दुर्घटना रे 6 जनकर मृत्यु को सुनिश्चित करिसेंती। से कहिसेंती जे ए दुर्घटना पावागढ़ रे घटिछि। उद्धार कार्य चलिथिबा बेले प्रशासन रो समस्त वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल रे पहुंचिथंती। तेबे सूचना अनुसार पावागढ़ दुर्घटना रे 2 जन लिफ्ट ऑपरेटर समेत 6 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले एहा व्यतीत 4 जन आहत होइतिबा जणा पड़िछि। पहाड़ ऊपर को निर्माण सामग्री नेउतिबा समय घटिथिला एही भयंकर दुर्घटना। एणिकी घरे बसी एफएम रेडियो रे शुणिबे भुवनेश्वर ट्राफिक संबंधी सूचना। एणिकी एफएम रेडियो रे शुणिबे भुवनेश्वर ट्राफिक संबंधी सूचना। ट्राफिक स्थिति नहीं अपडेट देव कमिश्नरेट पुलिस। समस्त एफएम चैनल आलोचना करिछि कमिश्नरेट पुलिस। ट्राफिक पुलिस सेमाने मिसी काम करिवे। तेबे ट्राफिक परिचालन को सुदृढ़ पई एभली पदक्षेप निया जायतिबा जणा पड़िछि। आगको पार्वण आसुथबारु रास्ता जामर तथ्य देव एफएम रेडियो। अरुणक विस्फोरक बयान बाबू पणिया देखाई कहिले एपरि किछि। ओडिशा राजनीति रे पुणी हलचल। बीजेडी नेता अरुण साहू करिसेंती बड़ विस्फोरण। अरुण कहिसेंती नम्रताठू बड़ आभूषण किछि नाही। वार्धक्य एक अभिशाप नुहे आशीर्वाद। या सहित से आहरी कहते जे मो मन भितर विद्रोहर निया चलुछि। जालपोड़ी ध्वंस कर देबाकू इच्छा होछि। समस्ते बाबू पणिया देखाई पारिबे। ओडिशार दुर्गति पछरे जे तांकर मुखा खोलिबी। तेबे अरुणक ए बयान राज्य राजनीति महल रे एक बड़ चर्चार विषय होछि। तेबे अरुणक ए बयान वर्तमान ओडिशार राजनैतिक महल रे एक नुआ वितर्क सृष्टि करितबा बेले केउ बाबू पणिया को टार्गेट करिछथि एवं कहा मुखा खोलिबे बोली कहचंती ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। नवीन निवास रे बसिला बड़ बैठक। आसीपारे बड़ निष्पत्ति। नवीन निवास रे बसिला बड़ बैठक। ए बैठक रे बहु गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाय पारे बोली जणा पड़िछि। विशेषकर बैठक रे उपराष्ट्रपति को समर्थन ने तमाम आलोचना होइतिबा कुआ जाउछि। किंतु ए बैठक कोन पई बसिछि ताहार वर्तमान सुधा कोनोसी स्पष्ट सूचना मिलि पार नाही। तबे बीजेडी सुप्रीम को अध्यक्षता रे बसितिबा ए बैठक वर्तमान राज्य राजनीति रे बेस आलोड़न सृष्टि करिछि एवं बीजेडी रो निष्पत्ति उपरे रहिछि समस्तଙ୍କ नजर। विवाद मध्य एसआईआर को नहीं बड़ घोषणा कले निर्वाचन आयोग। बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व एसआईआर उपरे विवाद मध्य निर्वाचन कमिशन एक बड़ निष्पत्ति नेछंती। कमिशन कहचंती जे यह सारा देश में एककालीन कार्यकारी हेबो। ए संपर्क में सेप्टेम्बर 10 रे दिल्ली रे मुख्य निर्वाचन अधिकारी सहित निर्वाचन कमिशनर एक बड़ बैठक अनुष्ठित हेबो। निर्वाचन कमिशन भारतीय नागरिकों को एसआईआर रे अंतर्भुक्त करबा पई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट पई परामर्श मध्य लोड़िछंती। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन माध्यम रे मोट 10 पॉइंट उपरे सूचना मगा जायछि जेउथिरे वर्तमान भोटरଙ୍କ संख्या पूर्व एसआईआर तारीख एवं तथ्य डिजिटाइजेशन स्थिति अंतर्भुक्त अछि। तेबे मतदान केन्द्रर जुक्तियुक्तकरण एवं मोट केन्द्र संख्या उपरे एक रिपोर्ट देबाकू पड़िबो। ए उपस्थापना रे अधिकारी एवं बीएलओ मानकर नियुक्ति एवं तालीम स्थिति उपरे मध्य ध्यान दिया जिवो। बिहार एसआईआर प्रक्रिया चलिछि एवं यह सेप्टेम्बर 30 सुधा शेष होबो। तेबे आयोग एपर्यंत समग्र देश में यार कार्यकारी पई आनुष्ठानिक तारीख स्थिर करनाही। किंतु सूत्ररू सूचना मिली जे एसआईआर सारा देश में एककालीन कार्यकारी हेबो। सेप्टेम्बर 10 तारीख रे बैठक पर एसआईआर तारीख संपर्क में चूड़ांत निष्पत्ति नियाजिबो। घरे झियो थिले बापा मां को एकाथरे मिलिबो 4 लाख टंका। घरे गोटे झियो थिले बापा मां को एणिकी मिलिबो टंका। तेबे आपण भी जदि जने कन्या संतानर बापा मां होइथिबे ताहाले आपणक पई एई खुशी खबर। भारतर झियोमानक सुरक्षित उज्जवल भविष्यत पई भारत सरकार सुकन्या समृद्धि योजना आरंभ करिसेंती। एई योजना माध्यम रे झियर पिता किंबा अभिभावक प्रति मासरे छोट छोट राशि जमा करी एक बड़ पांठी सृष्टि करि परिबे, जा द्वारा झियर प्रत्येक स्वप्न पूरण होई परिबो। तेबे सरकार को सुकन्या समृद्धि योजना माध्यम आपण झीर प्रत्येक बड़ स्वप्न पूरण करें। तेबे केंद्र सरकार द्वारा आरंभ होइतिबा ए सुकन्या समृद्धि योजना
ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ବିବାହ ଓ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମାତ୍ର 833 ଟଙ୍କା ଜମା କରି ଆପଣ 21 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରାୟ 4,61,839 ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ 2015 ମସିହାରେ ସରକାର ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବା, ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ, ତାହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପୁଣି ଥରେ ଆବେଦନ କରି ସିଧାସଳଖ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଭଳି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି। ଉତ୍ସାହିତ ଚାଷୀ। ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବରରେ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।